شہدا ہم شرمندہ ہیں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والی نسل ہیں ہم، لیکن آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ نسل کسی کام کی نہیں، خراب ہو چکی ہے۔ ہم وہ نسل تھے کہ ابھی بھی ان ہواؤں میں سانس لے رہے تھے جن میں کبھی شہدا نے سانس لیا تھا۔ ہم جنگ کے دوران پیدا ہونے والی نسل تھے۔ شاید جنگ کی آگ نے ہمارے شہروں کو جلا دیا تھا، ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لیا تھا، لیکن اس جنگ میں ان انسانوں نے اس ہوا میں تنفس کیا تھا کہ جن کی اہمیت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ تھی۔ مخلص، با اخلاق، متواضع، بہادر، پاک، ایسے انسان کہ اگر اس زبان کی تمام اچھی لغات کا استعمال بھی کر لیتے تب بھی ان کی کامل خصوصیات بیان نہیں کر سکتے تھے۔ میں بھی ایک 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں میں سے تھا۔ میں بھی اس ماحول میں، اس فضا میں سانس لے رہا تھا جس میں کبھی شہدا چلتے پھرتے تھے اور سانس لیتے تھے۔ میں اسی خراب نسل میں سے تھا، لیکن ہم جنگ میں نہیں تھے۔ ہم اس جنگ میں خراب نہیں ہوئے تھے۔ ہم 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والی نسل ثقافتی جنگ میں خراب ہو رہے تھے۔ اس دن میں سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا کہ ایک دم اس تصویر پر نظر جا پڑی۔ اسے دیکھا، خون میں غرق لیکن پرسکون چہرہ۔ اس کے نیچے لکھا تھا، ہم نے شہدا کے بعد کیا کام انجام دیا؟ شہدا، ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ کافی دیر اس تصویر کے نیچے کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ وقت میرے لیے رک چکا تھا۔ اس شہید کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ شاید جس کا نام بھی مجھے نہ آتا تھا۔ میری امی شہید کی بیٹی ہیں، ہمیشہ کہتی تھیں کہ خدا مجھے ایک شہدا کی پسند کے مطابق بیٹا عطا کرنا، اور جب میں دنیا میں آ گیا تو میرے کان میں یہ جملے دہراتی رہیں، ماں کے احساسات، خیالات، دعا، اس سے زیادہ کیا ہے جو بچے پر اثر انداز ہوں گے۔ میں اس تصویر کو کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس دن میں صرف 9 سال کا تھا۔ اس دن اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میرے احساسات بہت عجیب تھے کہ آج 19 سال گزرنے کے بعد بھی وہ احساسات میرے لیے زندہ ہیں۔ میں اس جملے کے بارے میں ہمیشہ سوچتا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ اس شہید کی طرح ہو جاؤں، لیکن ہم نے واقعی شہدا کے بعد کیا کام انجام دیا تھا؟ لیکن دوسرے جملے نے مجھے زیادہ اذیت دی تھی، شہدا، ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے میرے بارے میں کہ مہران بہت مغرور ہے۔ میری امی کہتی تھی کہ مغرور نہیں ہے، عزت نفس رکھتا ہے۔ معلوم نہیں غرور یا عزت نفس، لیکن ایسا کام نہیں کرتا تھا کہ مجھے کسی کے سامنے سر جھکانا پڑے اور معافی مانگنی پڑے۔ خصوصاً کبھی ایسا کوئی کام نہ کرتا تھا کہ کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بچے سب شرارتی ہوتے ہیں، میں بھی تھا، لیکن اگر کوئی 2 یا 3 بار مجھ سے بات کرتا، اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ میری باتیں دوسروں سے مختلف ہیں۔ میں زیادہ سوچتا تھا اور شاید اسی عادت نے مجھے رات میں نیند نہیں آنے دی۔ پوری رات سوچتا رہا۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے مجھے شہدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ میں نے ایک ڈائری بنائی، اس میں ایک لسٹ بنائی، جس سے بھی ملاقات ہوتی ضرور پوچھتا، کیا کوئی شہید آپ کا دوست رہ چکا ہے؟ کسی شہید کو جانتے ہو؟ شہید کیسے لوگ تھے؟ وہ ڈائری بھر گئی۔ اس میں مختلف شہدا کی اخلاقی خصوصیات لکھی ہوئی تھیں، ان کی شخصیت، خصوصیات، اخلاق۔ سب سے زیادہ امی نے میری مدد کی۔ میں ان کے پاس بیٹھتا اور وہ اپنے ابو کی خصوصیات مجھے بتاتی تھیں، اخلاق، خصوصیات، اور وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح ملتے جلتے، کیسے سلوک کرتے۔ بہت سے لوگ مجھ پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن میرے لیے اہم نہ تھا۔ کبھی کبھی دل کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک ہدف بنایا تھا
इस हदफ ने मुझे ये सिखाया कि अपनी छोटी से छोटी आदत पर भी तवज्जो करूं और अपने इर्द गिर्द पर भी तवज्जो करूं, शोधा पर, अपने रिश्तेदारों पर, स्कूल के बच्चों पर और सबसे ख़ास तौर पर अपने अब्बू पर। मैं हमेशा अपने कामों में भरपूर तवज्जो करने लगा। जो काम अच्छा या बुरा करता, अपनी 9 साल की अक्ल के मुताबिक उसे शोहदा के कामों के साथ कंपेयर करता। मैंने इस काम और इस बात को इतना सीरियस लिया कि थोड़ी सी मुद्दत में सब ख़ानदान वाले मुझे मेहरान की बजाय कहने लगे आका मेहरान। ये तारीफ़ मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी के बड़े वाक़यात का आगाज़ था। दावत से वापस आ रहे थे। दावत सब ख़ानदान के मर्दों की थी। वापसी पर मेरे अब्बू बहुत गुस्से में थे, इतने कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं कर रहा था। बहुत गुस्से में थे। सारा वक्त मैं सोचता रहा कि क्या हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत किया है। दावत तो इतनी अच्छी थी, लेकिन मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। दरवाजे से अंदर आए। अम्मी बहुत खुशी से आईं और हमें सलाम किया, लेकिन अब्बू का चेहरा देखकर उनकी भी मुस्कुराहट गायब हो गई। हमें देखा, फिर बोली क्या हुआ है। अब्बू ने मेरी तरफ देखा और बोले मेहरान कमरे में जाओ। मैं भागकर कमरे में चला गया। मेरा दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों, हालांकि मुझे अब्बू की नाराज़गी की वजह का भी इल्म न था। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर जहां अम्मी अब्बू बात कर रहे थे, वहां मैं आकर सतून के पीछे छुप गया। यानी अब मेरी अहमियत इतनी है कि मुझे इस उम्र और सिन में मेरे बच्चे की वजह से किसी दावत में बुलाया जाए। कह रहा था कि मेहरान बहुत आका है। हमने तो आपको मेहरान के लिए दावत दी थी, यानी मुझे मेरे बच्चे की वजह से लोग जानेंगे। अब अम्मी अब्बू पर चिल्ला रहे थे। एकदम उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। गुस्से से मेरी तरफ देखा और पास पड़ा चीनी जान उठाकर मेरी तरफ फेंका और बोले गधे, तुम्हें नहीं कहा था कि यहां से दफा हो जाओ। मैं भागकर कमरे के अंदर आ गया। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं बहुत सख्त डर गया था। मेरी बहन इल्हाम और भाई सईद को मैं हमेशा अब्बू से मार पड़ती थी, लेकिन मुझे आज तक मार नहीं पड़ी थी, बल्कि आज पहली बार डांट पड़ी थी। अब्बू बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते और बहुत सख्त मारते थे, लेकिन आज तक मुझे मार नहीं पड़ी थी। अम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होती और हमेशा इल्हाम और सईद के पीछे रहती थी कि कोई गलत काम ना करें। मैं भी मदद करता, ख़ास तौर पर जब अब्बू काम से वापस आते। वो थके होते तो किसी को देखना और बात करना पसंद ना करते। मैं भी इल्हाम और सईद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखता, कोशिश करता कि कोई ऐसी शरारत ना करें कि मार खाने की नौबत आए। बहुत मुश्किल काम था कि खुद भी पढ़ूं और उनका ख्याल भी रखूं। मैं घंटों उनको कमरे में मसरूफ़ रखता और सोने से पहले उनकी चीज़ें इकट्ठी करता। सख्त था ये मेरा काम, किसी को नज़र नहीं आता था, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम था। ये सबसे छोटा काम था जो मैं अम्मी और अब्बू के लिए कर सकता था और घर का माहौल भी पुरसकून रहता। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था, इस रात मेरी ज़िंदगी के नए चेहरे से आशना हुआ। मेरे लिए मेरे ही अब्बू का हसद, और ये तो इस हसद का आगाज़ था। एक ऐसी आग जिसके शोले मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह उठे, अब्बू अभी भी गुस्से में लग रहे थे। इल्हाम अभी 5 साल की थी, बहुत मज़े की बातें करती थी, और सईद भी बगैर किसी फ़िक्र और ख़याल के। लेकिन मैं परेशानी से सबको देख रहा था और डर रहा था कि बहन भाई कुछ ऐसा करें और अब्बू ज़्यादा गुस्से में आ जाएं। मैं अम्मी के लिए भी परेशान था। मैं और सईद स्कूल जाने के लिए निकले। सईद भागकर गाड़ी में बैठ गया। मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो अब्बू ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोले, तुम अब छोटे नहीं हो, आका मेहरान हो गए हो, खुद स्कूल जाओ। गाड़ी स्टार्ट की और चले गए। मैं हैरत से अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था। मैं और सईद
ایک ہی اسکول جاتے تھے اور ہم دونوں کا جانے کا راستہ بھی ایک ہی تھا۔ هو